નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। नमस्कार मित्रों, आज आप विज्ञान विषय अंदर जे 7मा धोरण अंदर जे एकम कसोटी लेवायेली है तारीख 16/3/2024 अंदर जे एकम कसोटी लेवायेली है ए एकम कसोटी प्रश्न बेंकનું संपूर्ण सोल्यूशन आज आप જોવાના છે। तो धोरण 7 विज्ञान विषय 16/3/2024 रोज लेवायेली एकम कसोटीનું प्रश्न बेंकનું संपूर्ण सोल्यूशन आज आप विडियो में जोईशुं। तो तमे हजी सुधी आ चेनल ने सब्सक्राइब ना करी हो तो सब्सक्राइब कर दीजो और साथे साथे तमारा मित्रों ने पण शेर कर दीजो, जेना कारणे थई अने एमने पण आ संपूर्ण प्रश्न बेंकનું सोल्यूशन है ये सरलताथी मळी रहे। अने हाँ, आपणी आ चेनलनी अंदर अगाउनी दरेक एकम कसोटीना सोल्यूशन है ये पण तहींया कने आ चेनलनी अंदर आपेला है। तो तमे अगाउनी एकम कसोटी पण आ चेनलनी अंदरथी सरलताथी एना विडियो पण तमने मळी रहेशे। तो एने लगता प्रश्न होय तो ये पण तमे एनी अंदरथी जोई अने सरलताथी सोल्यूशन मेळवी शको छो। चलो आपणे शरूआत करीए प्रश्न 1 नी, जेनी अंदर तमने आपणे नीचे आपेला विभागमांथी विभाग पसंद करो। सौथी पहला जोड़का तमने अहीं आपेला छे तो सरस रीते आपणे अहीं कने जोड़काने तमारी सामे जोई लगे छे। ए नी सामे सी, बी नी सामे ए अने 3 ની સામે આવશે બી। તો આ રીતના અહીંયા કને જોડકા વિભાગ એના છે। વિભાગ બીની અંદર પણ તમને પહેલાની સામે ત્રીજું, બીજાની સામે પહેલું અને ત્રીજાની સામે બીજું એ રીતના અહીંયા કને તમને જોડકા જોડીને આપેલા છે। ચલો એના પછી વિભાગ 3ની અંદર પણ સેમ એ જ વસ્તુ છે। આપણને પહેલાની સામે ત્રીજું, બીજાની સામે પહેલું અને ત્રીજાની સામે બીજું તમને અહીંયા આપેલું છે। ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ વિભાગ એના પછીના વિભાગની, એટલે કે વિભાગ 4ની, જેની અંદર પહેલાના સામે બીજું છે, બીજાના સામે પહેલું છે અને ત્રીજાના સામે ત્રીજું છે, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। એના પછી વિભાગ 5ની આપણે વાત કરીએ, જે પહેલાના સામે ત્રીજું, બીજાના સામે પહેલું અને ત્રીજાના સામે બીજું તમને અહીંયા કને આપેલું છે, જે તમે અહીંયા કને સરળતાથી જોઈ શકો છો। તો આ રીતના અહીંયા કને તમને 5 વિભાગના જોડકા છે જોડીને આપેલા છે। તમારે કોઈ પણ એક વિભાગ લખવાનો હશે તો તમે સરળતાથી આની અંદર જોઈને પણ લખી શકશો। ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ પ્રશ્ન 2ની અંદર કે વૈજ્ઞાનિક કારણો તમારે અહીંયા આપવાના છે, કોઈ પણ 2, જેના 6 માર્ક્સ છે। સૌથી પહેલું છે જંગલો પર્યાવરણના ફેફસા છે। तो अहीं कने जंगलों में लीला वृक्षों की संख्या वधु होय छे। लीला वृक्षों दिवसे प्रकाशन संश्लेषण की क्रिया में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड वायु लई पोतानो खोराक बनावे छे अने ऑक्सीजन वायु मुक्त करे छे। प्राणीओ मांस में ऑक्सीजन ले छे, जे केटलाक रुधिरना शुद्धिकरण में उपयोगी बने छे। आम जंगलों हवाने शुद्ध राखवामां अगत्यना होवाथी जंगलों लीला फेफसा छे एम कहेवाय छे। चलो एना पछीनो प्रश्न है बीजो कि जंगलों आपणी जीवादोरी है। तो जंगलों आपणे अनेक रीते उपयोगी है। जंगलों विविध प्रकारनी वनस्पति और प्राणीओ होय छे। जंगलों तेमने कुदरती રહેઠાણ आपे छे। आम जंगलों वनस्पतिथी भरपूर है। जंगलों मानवीने खोराक, घासचारो, इमारती लाकड़ू, बर्तन माटेना लाकड़ू, जड़ीबूटीओ, गुंदर, रेजिन, काथो, मरी मसाला, वांस, रबर वगैरह पूरा पाड़े छे। जंगलों वातावरण ठंडू राखे छे, आजूबाजूना विस्तारमां वरसाद लावे छे, गरमी नियंत्रणमां राखे छे अने ग्लोबल वॉर्मिंग अटकाववामां मददरूप बने छे। पोषक द्रव्योना जलचक्रमा महत्वनो भाग भजवे छे। एना पछी आपणे प्रश्न 3 एनी अंदर जोईए कि जंगलों जमीननुं धोवाण अटकावे छे, पूरतुं नियंत्रण करे छे अने भूमिमां फळद्रुपता जाळवे छे। जंगलों वृक्षोना प्रकाशन संश्लेषणनी क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायु वातावरणने प्रदूषित थतुं अटकावे छे। एना पछी प्रश्न 3 छे औद्योगिकरण ए जंगलोना विनाशनुं कारण छे। तो औद्योगिकरणना लीधे उद्योगोमां काचा मालनी जरूर पड़े छे। ते काचो माल जंगलोमांथी आवे छे अने आथी जंगलोमां दबाण वधे छे। दाखला तरीके पेपर बनाववा लाकडानी जरूर पड़े छे। ते लाकड़ा जंगलमांथी आवे छे अने जंगलमां वृक्षो कापवामां आवे छे। आ रीते जंगलों पर दबाण वधे छे अने परिणामे जंगलनो विनाश थाय छे। आ परथी कही शकाय कि औद्योगिकरण जंगलना विनाशनुं कारण छे। चलो एना पछीनो प्रश्न छे चौथो, घरना विद्युत परिपथ में फ्यूज राखवामां आवे छे। तो घर में राखवामां आवता विद्युत परिपथना कोईपण वार वधी जवाथी संभावना रहेली होय छे। आथी विद्युतना साधनोने नुकसान थाय छे अने विद्युत परिपथ में फ्यूज राखवाथी विद्युत प्रवाहनी प्रबलता वधारे होय छे, त्यारे फ्यूजनो तार पीगળી જાય છે। आथी तरत ज वस्तु परिपथ खुल्लो बने छे अने परिणामे आम घरमां विद्युत प्रवाह आवतो बंध थई जाय छे अने विद्युतना साधनोने તેમજ विद्युत परिपथने थतुं नुकसान अटकावे छे। आथी फ्यूज राखवामां आवे छे। चलो एना पछी 5मो प्रश्न, विद्युत इस्त्रीओमां निकोमना तारनुं गूंचड़ुं वपराय छे। तो निकोमना तारनो विद्युत अवरोध वधारे छे। आथी तेमांथी विद्युत प्रवाह पसार करता ते गरम थई जाय छे। आ विद्युत प्रवाहनी उष्मीय असर छे। निकोमना तार द्वारा उत्पन्न थती उष्मा खूब वधारे होवाथी विद्युत इस्त्रीमां निकोमना तारनुं गूंचड़ुं वपराय छे। चलो एना पछी आपणे वात करीए प्रश्न 6 तो विद्युत उपकरणों उपयोग काळजीपूर्वक करवो जोईए। तो विद्युत उपकरणों उपयोग काळजीपूर्वक न करवामां आवे तो करंट लागवानी शक्यता रहे छे। कोईक संजोगोमां दाझी जवाथी के करंट लागवाथी गंभीर इजा थई शके छे अथवा मृत्यु पण थई शके छे। आ रीतना काळजीपूर्वक करवो जोईए।
ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ એના પછીના 7મા પ્રશ્નની કે વાહનોમાં સાઇડ ગ્લાસ તરીકે બહિર્ગોળ અરીસો ઉપયોગ થાય છે. તો અહીંયા કને તમને બહિર્ગોળ અરીસા વિશેની આખી સંપૂર્ણ માહિતી જે છે એ 7મા પ્રશ્નની અંદર તમને સરળતાથી આપેલી છે, જે તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા કને સરસ રીતે તમને આખા 7મા પ્રશ્નની બહિર્ગોળ લેન્સ વિશેની આખી ચર્ચા અહીંયા કને કરીને તમને આપી દીધેલી છે, જેના કારણે તમે આ વિડીયોને સ્ટોપ કરી અને તમે આ સંપૂર્ણ પ્રશ્ન જે છે એનો જવાબ તમે તમારી નોટપોથીમાં ઉતારી શકો છો, અથવા તો સરળતાથી તમે વાંચીને પણ જવાબ લખી શકો છો. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ 8મો પ્રશ્ન જે છે એમાં પણ તમને એ જ રીતના આપેલું છે કે વાહનોના હેડ લેમ્પમાં અંતર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ થાય છે. તો જે રીતના આપણે બહિર્ગોળ અરીસા વિશે વાત કરી એ જ રીતના અંતર્ગોળ અરીસાની અંદર પણ કઈ રીતના એનો ઉપયોગ થાય છે, એના શું ગુણધર્મ છે અને શા માટે થઈ અને આપણે એનો ઉપયોગ આ રીતના કરવામાં આવે છે, એ સંપૂર્ણ ચર્ચા અહીંયા કને સરસ રીતે તમને આખા પેરેગ્રાફની અંદર તમને લખીને આપી દીધેલી છે. તો તમે આ પણ વિડીયોને સ્ટોપ કરી અને તમે એની અંદર જોઈ શકો છો. તમે 1 અને 2 વાર વાંચી અને તમે આ પ્રશ્ન તૈયાર કરી શકો છો. પ્રાણીઓમાં વિવિધતા જંગલની વૃદ્ધિ અને પુનઃ વિકાસ માટે જરૂરી છે. તો જંગલમાં રહેતા પ્રાણીઓમાં જંગલની વનસ્પતિ ઉપર સીધી કે આડકત રીતે આધાર રાખે છે. તેઓ પોષણ મેળવે છે અને ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો બહાર કાઢે છે, જે વનસ્પતિના પોષક પૂરા પાડે છે. આમ પોષક દ્રવ્યો દ્વારા જંગલની વનસ્પતિની વૃદ્ધિ થાય છે. વળી પ્રાણીઓ વનસ્પતિના પરાગનયનમાં અને બીજ વિકિરણમાં મદદ કરે છે. આથી વનસ્પતિઓ નવી ઉગતી રહે છે, વૃદ્ધિ પામે છે અને પુનઃસર્જન પામે છે. આમ જંગલોમાં રહેતા પ્રાણીઓ તેને વૃદ્ધિ અને પુનઃસર્જનમાં મદદ કરે છે. ચલો એના પછી 10મો પ્રશ્ન કે દર્દીને લઈ જતા વાહનોમાં ઉલટા અક્ષરે એમ્બ્યુલન્સ લખવામાં આવે છે. તો એમ્બ્યુલન્સ વાહન પર ડાબી જમણી ઉલટ કરીને એમ્બ્યુલન્સને અંગ્રેજીમાં સ્પેલિંગ લખવામાં આવે છે. જે એમ્બ્યુલન્સની આગળના ભાગમાં ગતિ કરતા વાહનોના ડ્રાઈવર તેમના રિયર વ્યૂ મિરરમાં પાછળ આવતી એમ્બ્યુલન્સને જુએ ત્યારે તરત જ એમ્બ્યુલન્સનો સીધો શબ્દ વંચાય છે. આથી તેને એમ્બ્યુલન્સને જોવા માટે રસ્તો કરી આપે છે. ચલો એના પછીનો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન 3, નીચે આપેલી આકૃતિમાં કોઈ પણ નામ નિર્દેશન દોરો. તો અહીંયા કને તમને બંધ વિદ્યુત પરિપથની આકૃતિ દોરવાની છે, જે અહીંયા કને સરસ રીતે તમે આપણને દોરેલી આપી દીધી છે. સાથે સાથે નામ નિર્દેશન પણ કરેલા છે. ચલો બીજા નંબર ઉપર તમને અહીંયા કને આપેલું છે કે ખીલી માટે બનાવેલા વિદ્યુત ચુંબક. તો અહીંયા કને ખીલી માટેનો વિદ્યુત ચુંબક જે છે બનાવવાની રીત પણ તમને આકૃતિ આપી છે. ત્રીજો પ્રશ્ન, પ્રિઝમ વડે શ્વેત પ્રકાશના કિરણનું 7 રંગોમાં વિભાજન વિશે પણ એ સરસ રીતે આકૃતિ દોરેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. ચોથો, સમતલ અરીસામાં મીણબત્તીનું પ્રતિબિંબ વિશે પણ અહીંયા કને સરસ રીતે તમને આકૃતિ દોરીને આપી દીધેલી છે. ચલો 5મો, અપસારી લેન્સ અને અભિસારી લેન્સમાંથી પસાર થતા પ્રકાશના કિરણો. તો અહીંયા બંને લેન્સ તમને આપેલા છે. અપસારી લેન્સ એટલે બહિર્ગોળ લેન્સ અને અભિસારી લેન્સ એટલે અંતર્ગોળ લેન્સ વિશે આપેલું છે. ચલો એના પછી પ્રશ્ન 4, નીચે આપેલી પ્રશ્નમાંથી કોઈ પણ 2 પ્રશ્નોના જવાબ લખો. સૌથી પહેલો, જંગલો આપણને કઈ રીતે ઉપયોગી છે સમજાવો. તો જંગલો આપણને અનેક રીતે ઉપયોગી છે. જંગલોમાં વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ હોય છે. જંગલો તેને કુદરતી રહેઠાણ આપે છે. આમ જંગલો સજીવ વનસ્પતિથી ભરપૂર હોય છે. જંગલો માનવીને ખોરાક, ઘાસચારો, ઇમારતી લાકડું, બળતણ માટેનું લાકડું, જડીબુટ્ટીઓ, ગુંદર, રેઝિન, કાથો, મરી મસાલા, વાંસ, રબર વગેરે પૂરા પાડે છે. તમે જોઈ શકો છો. ચલો એના પછી આપણે આગળ એમાં જ વાત કરીએ તો અહીંયા કને આગળ આખો જે છે પેરેગ્રાફ જે છે તમને અહીંયા કને આપી દીધેલો છે કે જંગલો વાતાવરણને ઠંડુ રાખે છે, આજુબાજુમાં અહીંયા કને આપે છે, મદદરૂપ બને છે, પોષક દ્રવ્યોના ચક્ર અને જલચક્રમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. જંગલો જમીનનું ધોવાણ અટકાવે છે, પૂરનું નિયંત્રણ કરે છે અને ભૂમિની ફળદ્રુપતા જાળવે છે. જંગલોમાં વૃક્ષો પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા દ્વારા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ઓક્સિજન વાયુનું સંતુલન કરે છે, હવાને શુદ્ધ કરે છે અને વાતાવરણને પ્રદૂષિત થતું અટકાવે છે. જંગલોનું વૃક્ષો પાણીને વહી જતું રોકે છે અને ભૂમિમાં અનુસ્રવણ દ્વારા ભૂગર્ભ જળની જાળવણી કરે છે, અવાજનું પ્રદૂષણ અટકાવે છે, વાતાવરણ શાંત અને ખુશનુમા રાખે છે. જંગલોમાં વસતા લોકોની જરૂરિયાત પૂરી કરે છે અને વાતાવરણની જાળવણીમાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ, વિદ્યુત ઉપકરણો વાપરતી વખતે કઈ કઈ કાળજી રાખવી જોઈએ. તો વિદ્યુત ઉપકરણો વાપરતી વખતે વાયરો ખુલ્લા ન હોય તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. વિદ્યુત તારને અડકવું નહીં, ગરમ થયેલા ફિલામેન્ટને અડકવું નહીં, ખુલ્લા છેડાને અડકવું નહીં, ભીના હાથે સ્વિચ ચાલુ કરવી નહીં. ચલો એના પછી આપણે નેક્સ્ટ ત્રીજો પ્રશ્ન કે એક વિદ્યાર્થી પાસે સાદો વિદ્યુત બલ્બ છે અને બીજો LED બલ્બ છે, તો કયો બલ્બ વાપરવો ફાયદાકારક છે, શા માટે? તો આ બધી જ વસ્તુ અહીંયા કને આખી સરસ મજાના તમને પેરેગ્રાફની અંદર આખું ડિટેલ જે છે આપેલી છે કે LED બલ્બ વાપરવાથી શું ફાયદો થાય છે અને શું કામ એનાથી ફાયદો થાય છે, LED બલ્બ વાપરવાથી કયા કયા ફાયદા થાય છે, એ અહીંયા કને સરસ રીતે આખું તમને અહીંયા કને આપેલું છે. અને સાદો બલ્બ વાપરવાથી એની અંદર કઈ રીતના LED બલ્બથી જુદા પ્રકારની શું રચના હોય છે, કેવી રીતના સાદા બલ્બના અને LED બલ્બના જે તફાવતો છે, એના જે ગુણધર્મો છે, એ પણ અહીંયા કને સરસ રીતે તમને ફકરાની અંદર તમને આપી દીધેલા છે. તો વિડીયોને સ્ટોપ કરી અને આ સંપૂર્ણ જવાબ જે છે એ તમે તમારી નોટપોથીમાં નોંધી લેજો, અથવા તો આને તમે 1-2 વખત વાંચીને સરળતાથી તમે યાદ પણ રાખી શકો છો, કારણ કે LED બલ્બ અને સાદા બલ્બ બંને વિશે તમે બહુ સારી રીતે જાણો છો. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જે છે આપણે જોઈએ કે બહિર્ગોળ લેન્સને વાપરવામાં કયા કયા ઉપયોગ થાય છે. તો બહિર્ગોળ લેન્સનો ઉપયોગ જે છે નીચે મુજબ આપણને આપેલો છે કે સૂક્ષ્મ
વસ્તુઓને મોટી જોવા માટે વાપરવાતા વિપુલદર્શક યંત્ર જે છે, દૂરની વસ્તુઓ જોવા માટે ટેલિસ્કોપ અને બાયનોક્યુલરમાં બહિર્ગોળ લેન્સ વપરાય છે, કેમેરા, સિનેમા પ્રોજેક્ટર, ચશ્મા વગેરેમાં બહિર્ગોળ લેન્સ વપરાય છે. આપણી આસપાસ વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્મીય અસરથી ચાલતા સાધનો કયા કયા છે? તો આપણી આસપાસ વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્મીય અસરથી ચાલતા સાધનો વિદ્યુત હીટર, વિદ્યુત ગોળા, વિદ્યુત છત્રી, વિદ્યુત ચૂલા, ઇલેક્ટ્રિક ઓવન, ટોસ્ટર વગેરે વિદ્યુત પ્રવાહથી ચાલે છે. બાઇક કે સ્કૂટર તેમજ કારના સાઇડ ગ્લાસ પર ઓબ્જેક્ટ્સ ઇન મિરર આર ક્લોઝર ધેન ધે આર એપિયર શા માટે લખેલું હોય છે? તો સાઇડ ગ્લાસ તરીકે વપરાતા બહિર્ગોળ અરીસા આભાસી થતું નાનું અને અરીસાની પાછળ નજીકમાં પ્રતિબિંબ આપે છે. આપણા વાહનની પાછળ વાહન મૂળ સ્થિતિ કરતાં નજીક દેખાતા હોવાથી બાઇક કે સ્કૂટર તેમજ કારના ગ્લાસ પર ઓબ્જેક્ટ્સ ઇન ધ મિરર આર ક્લોઝર ધેન ધે એપિયર એવું લખેલું હોય છે. ચલો, તમારા ઘરમાં ફ્યુઝ ઉડી ગયો હોય તો તમે શું કરશો? ફ્યુઝનો તાર ખાસ પ્રકારની ધાતુમાંથી બનાવવામાં આવે છે. ત્યારે ધાતુ પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહનું પ્રમાણ નિયત મર્યાદા કરતાં વધી જાય છે. ત્યારે ફ્યુઝનો તાર પીગળીને તૂટી જાય છે. આવું ધ્યાન થાય ત્યારે અમે ઇલેક્ટ્રિશિયનને બોલાવીને આ તારને ફરીથી બંધાવીએ છીએ, જેથી વીજળી ફરી વખત શરૂ થઈ જાય છે. ચલો, એના પછી જીગરભાઈ નામનો છોકરો ઘરની નજીક રહેતા કચરાના ઢગલામાંથી પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ જુદી પાડવી છે તો તેને વિદ્યુત ચુંબકનો ઉપયોગ કરી શકશે? સમજાવો. ના, કચરાના ઢગલામાંથી પ્લાસ્ટિકની થેલીઓને છૂટી પાડવા માટે વિદ્યુત ચુંબક વાપરી શકાશે નહીં, કારણ કે વિદ્યુત ચુંબક એ કોઈપણ ચુંબકીય માત્ર લોખંડ જેવા ચુંબકીય પદાર્થોને જ આકર્ષે છે. પ્લાસ્ટિક ચુંબકીય પદાર્થ નથી, તેથી વિદ્યુત ચુંબક પ્લાસ્ટિકની થેલીઓને આકર્ષશે નહીં. પરિણામે કચરાના ઢગલામાંથી પ્લાસ્ટિકની થેલીઓ છૂટી પાડવા માટે વિદ્યુત ચુંબક વપરાશે નહીં. ચલો, આપણી આસપાસ વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસરોથી ચાલતા સાધનો કયા કયા છે? તો વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર પર કાર્ય કરતા વિદ્યુત ઘંટડી, ટેલિફોન, ટેલિગ્રામ, માઇક્રોફોન, ભારે વજન ઉચકતા ક્રેન વગેરે છે. મીનાની વીંટી અંધારામાં ક્યાંક ખોવાઈ ગઈ છે તો વીંટી શોધવા માટે મીનાએ શું કરવું પડશે? તો મીનાએ પ્રકાશના કૃત્રિમ ઉદ્ગમ સ્ત્રોતનો ઉપયોગ કરીને અજવાળું કરવું પડશે. ચલો, એના પછી આપણે વાત કરીએ છીએ પ્રશ્ન 5ની. નીચે આપેલા પ્રશ્નમાંથી કોઈ પણ 2 પ્રશ્નોનો જવાબ આપો જેના તમને 6 ગુણ છે. પહેલો, જેમીને ડાબા હાથમાં ઘડિયાળ પહેર્યું છે. તેને અરીસામાં પોતાનું પ્રતિબિંબ જોતાં તે ઘડિયાળ જમણા હાથમાં દેખાય છે. શા માટે? સમજાવો. કારણ કે સમતલ અરીસા વડે રચાતું પ્રતિબિંબ વસ્તુ જેવડું પણ ડાબી જમણી બાજુ ઉલટાયેલું જોવા મળે છે. આથી ડાબા હાથમાં પહેરેલી ઘડિયાળ જમણા હાથમાં દેખાય છે. ચલો, એના પછી આપણે નેક્સ્ટ, વિદ્યુત બલ્બનો ફિલામેન્ટ તૂટી જાય તો બલ્બ પ્રકાશિત થતો નથી. સમજાવો. વિદ્યુત બલ્બનો ફિલામેન્ટ તૂટી જાય તો બલ્બ પ્રકાશિત થતો નથી, કારણ કે જો વિદ્યુત પરિપથમાં રહેલા ફિલામેન્ટ તૂટી જાય તો વિદ્યુતનું વહન થતું અટકી જાય છે, માટે બલ્બ છે પ્રકાશિત થતો નથી. ચલો, એના પછી રોશનીબહેનને તેના વાહનમાં સાઇડ ગ્લાસમાં પાછળ આવતી બસ નથી દેખાતી, નાની દેખાય છે. શા માટે? તો વાહનના સાઇડ ગ્લાસ તરીકે બહિર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ થાય છે અને તેના દ્વારા મળતું પ્રતિબિંબ આભાસી ચત્વનું નાનું હોવાથી બસ તેના કરતાં નાની દેખાય છે. આહાર શૃંખલાને ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવો. તો વનસ્પતિઓને તૃણાહારી સજીવો ખોરાક તરીકે ઉપયોગ મળે છે. તૃણાહારીઓને માંસાહારીઓ અને ઉચ્ચ માંસાહારીઓ ખોરાક તરીકે ઉપયોગ મળે છે. આમાં એક સજીવના બીજા સજીવ જેટલા ક્રમિક આહાર સંબંધોને આહાર શૃંખલા કહે છે. દાખલા તરીકે ઘાસને કીટક ખાય, કીટકને દેડકો ખાય, દેડકાને સાપ ખાય અને સાપને સમડી ખાય છે. ટૂંકમાં સંકેતમાં ઘાસ, કીટક, દેડકો, સાપ અને સમડી આ રીતે આહાર શૃંખલા દર્શાવી શકાય, જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. ચલો, એના પછી 5મો, જંગલો વરસાદી પાણીના કુદરતી શોષકો તરીકે કેવી રીતના કાર્ય કરે છે? તેઓ જંગલમાં જલસપાટી જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે, પૂરને અટકાવે છે અને સાથે સાથે અહીંયા પાણીના પ્રવાહનું નિયંત્રણ કરે છે. જો વૃક્ષો ન હોય તો વરસાદ સીધો જમીન ઉપર પડે છે અને નજીકના વિસ્તારમાં પૂર આવી શકે છે. ભારે વરસાદથી જમીનને બચાવે છે તથા જમીનોનું ધોવાણ થતું અટકાવે છે. આ પરથી કહી શકાય કે જંગલો વરસાદી પાણીના કુદરતી શોષકો તરીકે કાર્ય કરે છે. વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્મીય અસરો સમજાવો. તો વિદ્યુત પરિપથમાં બલ્બને સ્થાને તેના 2 છેડા વચ્ચે નિક્રોમનો તાર મૂકો. વિદ્યુત જોડાણની સ્થિતિને લાવો. આથી વિદ્યુત પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય થોડા સેકન્ડ પછી નિક્રોમનો તાર ગરમ થતાં માલુમ પડે છે અને વધુ સમય સુધી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થવા દેતા નિક્રોમનો તાર વધુ ગરમ થાય છે. આમ તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો હોય ત્યારે તે ગરમ થાય છે અને વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્મીય અસર કહે છે. વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર સમજાવો. આથી જ્યારે ઘરમાં તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય છે તે ચુંબક તરીકે વર્તે છે અને વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર છે. વાસ્તવમાં ચુંબક બનાવવા માટે વિદ્યુત પ્રવાહનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે અને વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર પર કાર્ય કરતા સાધનો વિદ્યુત ઘંટડી, ટેલિફોન, ટેલિગ્રામ, માઇક્રોફોન, ભારે વજન ઉચકતા ક્રેન વગેરે છે. ચલો, એના પછી 8મો, પ્રકાશનું પરાવર્તન એટલે શું? તેનું એક ઉદાહરણ આપો. કોઈ વસ્તુ પર પ્રકાશ આપાત થતાં વસ્તુની સપાટી પરથી પ્રકાશની પાછા વળવાની ઘટનાને પ્રકાશનું પરાવર્તન કહે છે. દાખલા તરીકે સાદું સૂક્ષ્મ યંત્ર, માઇક્રોસ્કોપ, ટેલિસ્કોપ, પેરિસ્કોપ, કેડ્લોસ્કોપ, ચશ્મા, કેમેરા, વાહનોના સાઇડ ગ્લાસ વગેરે.
ચલો એના પછી 9મો પ્રશ્ન છે પ્રકાશનું વિભાજન એટલે શું? તો શ્વેત પ્રકાશનું તેના ઘટક રંગોમાં વિભાજન થવાની ઘટનાને પ્રકાશનું વિભાજન કહેવામાં આવે છે. શૂન્યાવકાશમાં શ્વેત પ્રકાશના બધા જ ઘટક રંગોનો વેગ એકસરખો હોય છે. અંતર્ગોળ લેન્સથી રચાતા પ્રતિબિંબની લાક્ષણિકતાઓ જણાવો. તો અંતર્ગોળ લેન્સ વડે મળતું પ્રતિબિંબ હંમેશા આભાસી, ચત્તુ અને પરિણામની દ્રષ્ટિએ નાનું હોય છે. તો આ રીતના ચલો આપણે અહીંયા કને આ સંપૂર્ણ પ્રશ્ન બેંક જે છે એનું સોલ્યુશન આપણે જોઈ લીધું છે. અહીંયા કને આ સંપૂર્ણ પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન છે એ પૂર્ણ થાય છે. વિડીયોને સ્ટોપ કરીને જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં પ્રશ્નનો જવાબ છે એ તમારી નોટપોથીમાં તમે ઉતારી દેજો. સાથે સાથે જો તમે હજી સુધી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરી દેજો. ચલો આપણું અહીંયા કને પૂર્ણ થાય છે.